Scholarship and governance is truly inspiring. He strongly believed in liberty, equality and fraternity and spent his life fighting against social justice, anti-Semitism and inequality. One of the most powerful tools and message what is Dr. Ambedkar governed is be educated, be organized and be educated. He wanted every citizen to be educated, knowledgeable and united and question for what is unfair. Dr. Ambedkar not only gave us the constitution but he gave us a vision of a just and inclusive India, a nation where every individual regardless of caste, creed, language and religion have the equal respect and dignity. On this day, let us not only remember Dr. Baba Sahib, but also strive to follow his path. To make a company to Navratna status in this year and years to come. So let us rededicate, work hard and smartly work towards achieving the company goals and bring all to the company. With these few words, I thank our organizers. Dr. B.R. Ambedkar has studied and he knows around 32 degrees, he knows 9 languages and also the vision, including the vision of Ambedkar. Also our GM sir has spoke about the vision of our CMD. So the employees and the members of the association will always work hard for the company and always never compromise with the production as well as the community. So the thing is that the association always stands with the company as well as the community. And a very good morning to all of you. Today we are assembled here on the 134th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. His legacy and life has given a very deep impact on the society, not only for a particular society, including for the nation. If you remember, he came from a socially marginalized family and he had to face a lot of hardships during his childhood. But that he used as a weapon, as a tool, and he understood that education is the only weapon where we can fight all this discrimination. And he earned multiple degrees, not only in India, abroad also, and that he used as a tool. And he told all the members of the society that you should educate your family members. So today we can see the children also here, so they should also get educated and use that as a tool to educate others also. And we see only as a person who has always we tell that he is the architect of the longest of the longest Indian constitution. He is the architect, no doubt about it. But so many other things he has done. Importance of rupee, constitution of RBI, what is the importance of dividing the states into smaller states, then the importance of dams, and so on and so on. So many things he has done. The labor reforms, maternity act. There is endless. So many contributions we have done, and it is the fittest tribute that today I can see a lot of people have come here and paid respect to the long leader. And on this day, I think Vishu and Tamil New Year Day is also there.
Before ending my speech, I would like to congratulate our chief guest. He got promoted. It was long pending. I'm really happy to see my friend getting promoted. Along with him, our President Mr. Chitogam also got promoted. My wishes to him. In these few words, I thank the organizing committee for giving me organizations and associations, Tamil Mandram, Kannada Sangha, Telugu Sangha, Kala Samiti. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ DMA ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಓದ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು BMA ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು SC/ST ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲೀಕರಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆಯೋ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ಈ ಏನು ಒಂದು ಪವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತವ್ರದ್ದ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಏನು ಒಂದು ಏಕ ಪಾರ್ಟಿಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುವಾಗ ಹಲವಾರು ಅಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನೂನುಗಳು ಅವನ್ನು ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ BML ನಮ್ಮ AR ಬಾಬು ಅವರು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು
ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ನಾವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರಿಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 30 ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದಾಗ ಅಂಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನಿತ್ತು, ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಏನಿತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ದೇಶ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ SC ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಅಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತೇನು ಟ್ರೈಪಾರ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಏನು ವಿತೌಟ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬಿಗ್ ಹೋರಾಟ. ಸೊ ಅಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್. So the greatest respect to Dr. B.R. Ambedkar, the leader of all entire human race. He cannot be confined with a smaller circle. In this section, it is a beautiful day and it is must day. Each and everyone who spoke here very clearly expressed the importance of what Baba said given to us. அவருடைய பிறந்த நாள் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறைகூவல். அறிவை கொண்டும் ஒற்றுமையை கொண்டும் ஒட்டுமொத்த வரலாற்றையே மாற்றி அமைக்க முடியும் என்று ಉಲಗத்திற்கு ಪ್ರಕಟಣೆಪಡಿಸಿಯ ನಾள் ಇದು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಿಲ್ ವರ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಂದ 1936 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 1938 ಅಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 2 ಎನಿಮೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್. ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ is just not a power ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ to enjoy, but it is a suppression factor of liberty, equality and other human rights for unprivileged peoples ಎಂದು very clear ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ he understood very clearly and told that and understood that the organic unity of working class is very much obstacle to get united. ನಾವು ಯುನೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, 1938 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಹಾಕಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋ ವರ್ಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋದ್ರೆ 6 months ಪ್ರಿಸನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಪೀಪಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿನೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು
ಅದು ಡೈಲಿಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಹೋರಾಟನೇ. ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವುಮೆನ್ಸ್ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ. ಒಂದು ವಿಷಯ, அவருக்கு ಒಂದು பெரிய கனவு இருந்தது. அந்த கனவு என்னவென்றால் ஜாதிகள் ஒழிக்கப்பட்டு நற்பண்புகள் உருவாக வேண்டும். அந்த நற்பண்புகள் எப்படி என்றால் கடைசி மனிதனும் முதல் மனிதனுடைய அளவுக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். அது அவருடைய கனவு. அந்த கனவை நிறைவேற்ற நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது. இந்த நாள் April 14 is a day to rebuild the nation, not by buildings but by the values. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆತಂಕ ಬರೀ ಹತ್ತು ಮೀರಿ திருப்பி அடி. Association will always move forward. It won't step back, whatever may come. And also, he has brought out various factors and subjects where our Baba Sahib is not only for the community or society, but also for the working class. What he has done for the working class, he has brought out in very beautiful manner and in a very attractive manner to be addressed in this juncture. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ ಕೇವಲ 30 ಕೋಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬರೆದಂತ ಶಾಸನ ಇವತ್ತು 140 ಕೋಟಿ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಶಾಸನ ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಶಾಸನ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 30 ಕೋಟಿ ಜನಾಂಗ, ಇವತ್ತು 140 ಕೋಟಿ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಶಾಸನ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ சேனை வருகுது, வீண் சேனை வருகுது, தன்மானம் எங்கள் தளபதியோடு சேனை வருகுது. சேனை வருகுது, அம்பேத்கர் சேனை வருகுது, தன்மானம் எங்கள் தளபதியோடு சேனை வருகுது. சேனை வருகுது, அம்பேத்கர் சேனை வருகுது. ஆரிய சங்காரனோடு சீரிய நன்னோக்கம் கொண்ட ஆரிய சங்காரனோடு சீரிய நன்னோக்கம் கொண்ட சேரில் வாழும் வரிப்புலிகள் சிங்கங்களும் சிறுத்தைகளும், சேரில் வாழும் வரிப்புலிகள் சிங்கங்களும் சிறுத்தைகளும் சேர்ந்து வருகிறது. அம்பேத்கர் சேனை வருகிறது, சேனை வருகிறது, எல்லாம் சேர்ந்து வருகிறது. எட்டு திக்கும் உள்ள நாங்கள்
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಮನಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬಾಳೋ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಗಿಟ್ಟರು. ನಾವು ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಯುಗ ಪುರುಷ ಜ್ಞಾನದಾಯಕ, ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚಿದ everybody an honor because they are dedicating and following the footprints of Baba Sahib Ambedkar. I am proud to say in 1973 my father fought and founded the Bemal SC Welfare Association. Also a retired employee of Bemal. Now we are following the footprints of Baba Sahib Ambedkar in Aladama. We are making all these functions, sir. Thank you very much for your rally. Ambedkarism! 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 தானதான் ஒரு மாஸ் ரேலி பண்ணோன்றது. ஸோ இது எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துச்சு. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த எக்ஸிகியூட்டிவ் கமிட்டி ஐ ரிக்வெஸ்ட் அவர் பிரசிடென்ட் டு ஹானர் அண்ட் கார்லேண்ட் டாக்டர் B.R. Ambedkar. Jai Bhim! Jai Bhim! Ambedkarism! Ambedkarism! Ambedkarism!